시작할 텐데요. 네, 이 박수 함성은 나 자신에게 보내시는 겁니다. 지금까지 잘해왔고 새 회개년도 성장을 원하시는 만큼 큰 박수와 함성을 보내시겠습니다. 박수 함성 부탁드리겠습니다. 좋습니다. 네, 이 에너지 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 한국아메이 행사의 처음 부분은 항상 가장 중요한 메시지가 나오곤 합니다. 이 행사를 멋지게 열어주실 분을 무대로 모시겠습니다. 한국아메이 영업을 총괄하시는 이준법 전무님을 무대로 모시겠습니다. 그 모습 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 리더님 한국아메이 이준범입니다. 어제 서울하고 대전에서 스페셜 리더십 포럼이 있었는데요. 오늘 이 자리 부산 시작부터 호응이 예사롭지 않은 것 같습니다. 오늘 많이 기대가 되고요. 호응 한번 드리겠습니다. 너무 좋습니다. 너무 좋습니다. 네, 오늘 사실 이 오전 시간에 많이 바쁘실 텐데 시간 내주셔서 오늘 이 스페셜 리더십 포럼 참석해주신 리더님 한 분 한 분께 진심으로 감사 말씀드립니다. 오늘은 또 어제와는 좀 다르게 날씨가 약간 흐리고 비도 조금 오는 것 같더라고요. 그런데 사실 이런 날씨가 공부하기에는 좋은 날씨 아닙니까? 네, 맞습니다. 딴 생각 할 거 없이 딱 이 공부에 집중할 수 있는 오히려 좋은 환경이 아닐까 생각이 되고요. 저희 6월부터는 목표 설정 워크숍이 시작되죠. 본격적으로 다음 회계연도 2026 회계연도를 준비해야 될 시간이 된 것 같습니다. 그래서 저희 한국아메이도 리더님들께서 다음 회계연도 2026 회계연도에 더 높은 목표 세우시고 더 큰 성취하실 수 있도록 제품 측면 또 저희 보너스 플랜 측면에서 정말 알차고 정말 매력적인 내용들을 꽉꽉 채워서 준비를 했습니다. 그리고 오늘 이 자리에서 리더님들께 그 내용에 대해서 하나하나 자세하게 설명을 해드리려고 하고요. 또 특히 저희 제품 또 보너스 플랜에 관해서 리더님들께 정말 가장 잘 설명해 드릴 수 있는 한국아메이 최고의 강사분들 제가 엄선을 해서 오늘 부산으로 모시고 왔습니다. 정말 기대해 주셔서 좋습니다. 감사합니다. 그리고 사실 지난주에는 제가 저희 한국의 FC 리더님들 모시고 오스트리아 비엔나에서 개최된 글로벌 파운더스 카운슬 미팅에 다녀왔거든요. 근데 전 세계 탑 리더님들이 모이신 자리이기 때문에 이제 저희 아메이 글로벌 본사에서도 저희 아메이가 지금 준비하고 있는 미래 성장 전략에 대해서 다양하게 또 심도 있게 공유를 해주는 그런 기회였던 것 같고요. 또 그와 더불어서 저희 덕앤 스티브 회장님께서 저희 아메이의 창업 이념 또 가치에 대해서도 많은 시간을 할애하셔가지고 집중적으로 강조해서 설명을 해주셨습니다. 그리고 본사에서 최근에 덕앤 스티브 회장님 그리고 우리 창업자 가족분들 지금 이제 3세대 가족분들까지 계시잖아요. 가족분들이 직접 본인의 목소리로 본인이 알고 있는 본인이 이해하고 있는 우리 아메이의 창업 이념 또 가치에 대해서 말씀해 주시는 그런 영상을 새롭게 준비를 해주셨습니다. 그래서 오늘 이 자리에서 리더님들께 저희 아메이의 창업 이념 가치에 관해서 우리 창업자 가족분들이 직접 설명해 주시고 말씀해 주시는 영상을 틀어드리면서 제 짧은 오프닝 스피치를 가름할까 합니다. 오늘 정말 유익하고 가슴 뛰는 시간이 되실 것으로 감히 한번 자신 있게 말씀드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. These, I
ideas, the founders' fundamentals and the values, were put in place when Dad and Jay were talking about their beliefs and what was on their mind when the business was started. And I think they stand the test of time because they give you a perspective that allows you to take input from other sources and make sense of it. The Founders' Fundamentals and Values are really the timeless truths, the foundation of what we believe as a company and what Rich and Jay believed in. Independence was important to them. Hope for the future was important to them. And of course, providing for their family was always important to them. And Ed and Rich grabbed that and they started building the Amway business on that. When Rich and I started Amway in our basements of our homes, we had a dream. We dreamed that everyone should have the opportunity to be in business for themselves. The fundamentals and the values are things that societies have been built around for centuries. As you think about hope and you think about family and you think about freedom and you think about reward, those are how Rich and Jay thought about the business and their truest and most deepest beliefs. They were so clear in what they believed in and what they believed in for others. The goal of Amway is and has always been to see how many people we could reach and how many people we could help. I think everything is at risk if you don't have principles to stand on. The Founders' Fundamentals and values exist because we wanted to carry on the legacy of Dad and Rich. If you look at the Founders' Fundamentals of freedom, family, hope, and reward, they are the basis of everything, and that's why they're timeless, because you can't just rip out and replace the keystone, right? These pillars are holding up the entire edifice. Freedom is something you can only have for yourself when you are in turn willing to give it to another person. The freedom to be what one wishes to be, to explore the full and exciting range of one's potential. You know, we talk about the Amway business being a family business. It always revolved around the fact that if we could build the business aspects of Amway on the family idea, we would do something to make the world a better place. Let's give everyone the right to live, to work, and to achieve, to become whatever their vision and efforts can make them. We reward people for performance. Hallelujah for the opportunity to be rewarded on the basis of what I do, not on who I know or how long I hung around. Once we had the foundation of the Founders' Fundamentals, the rest of us said, how do we make sure we express ourselves in a way that builds on those Founders' Fundamentals? The Founders' Fundamentals are who we are. They're timeless principles. And the values go along with that. The values help us determine how we go about our lives, right? How we live it out. The values are the way that we show up every day and the way that we present ourselves to people that interact with us on behalf of the company. I feel like values are the center of how do you live a good and purposeful life. And so for values, we have our personal worth, responsibility, integrity, and partnership. The values speak to how you will engage with other people, whether it's employees, other business owners, family members. These are what we want to embody and how we want to treat other individuals. So let's look carefully for a moment here at what we do and how we do it, so that we can maintain a level of integrity that makes us worthy. The joy of talking about the Founders' Fundamentals and the values is to know that they've always been there with us and they'll always be there with us going forward from generation to generation. This is the legacy of this business that keeps us focused on our North Star. As I'm getting more engaged, I feel a responsibility for carrying our values forward. What gives me fulfillment is living the fundamentals and the values in what I hope is the manner that my grandfather intended them to be lived and continuing the legacy of this company. Those fundamentals and those values help us stay focused on what's going to help somebody improve their lives through this business. This is who we are. This is how we go about life. This is our philosophy of how we treat people. That's never going to change. We'll remain committed to our traditions and our bedrock beliefs and our goals and dreams.
Amway is an opportunity for people from all walks of life, rich or poor, young or old, black or white, we don't care what your education level is, where you come from. We said we wanted to build a business that anybody could start because we believe that most people, given a chance, would do something with it. Let's give everyone this shining golden opportunity. 네, 덕디보스 회장님의 그 북극성이라고 표현을 하신 단어가 기억에 남습니다. 우리가 여행을 하든지 또는 비즈니스를 어느 길을 갈 때 하늘을 올려다봤을 때 그 떠오르는 북극성을 보면서 우리가 나아갈 방향을 다시 한번 생각할 수가 있습니다. 우리 비즈니스를 시작하셨을 때 그 시작의 창업 이념, 자유, 가족, 희망, 보상으로 시작을 했다면 우리의 가치, 파트너십, 정직과 신뢰, 책임감, 개인가치 존중은 우리 리더님들께서 앞으로 그리고 지금도 어떻게 비즈니스를 해야 되는지를 알려주는 소중한 우리의 중심이 아닐까 생각이 됩니다. 보여드린 영상은 A라이브로 금요일 저희가 보내드릴 예정이고요. 조용한 가운데 보시고 또 보시면서 우리가 왜 이 비즈니스를 하는지를 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 우리 창업 이념과 가치에 대해서 잘 말씀해 주신 이준범 전무님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 우리의 창업 이념 그리고 가치가 온전히 녹아있는 것이 있죠. 바로 우리 제품이 아닐까 생각이 됩니다. 새 회계년도 정말로 기대되는 제품이 있다고 합니다. 오늘 체험도 하셨을 텐데요. 이 멋진 소식 전해주실 분을 모시겠습니다. 한국아메이 마케팅 전략 및 주요 신제품에 대해서 말씀해 주실 손경호 이사님을 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 한국아메이에서 마케팅을 담당하고 있는 손경호입니다. 반갑습니다. 손경호라고 인사드리면 사실 잘 모르셔가지고 다타라로 많이 알고 계신데 제가 이제 좀 전에 무대 아래에서 이런 반응들이 나오더라고요. 무대 아래에서 굉장히 오랜만에 반가운 웰리스 코치 리더님을 뵀는데 이제 다타라 말고 다 살아 로 바꿔야 되는 거 아니냐 바꾸라고 하셔가지고 나쁘진 않은 것 같네요. 오늘 이렇게 비가 오는데도 불구하고 이 자리에 오신 리더님들 반드시 핀업 하실 거라고 확신합니다. 네, 근데 뭐 이렇게 비가 오는데도 불구하고 이 자리에 오신 게 저를 보러 오신 건 아니니까 저는 살짝 물러나가지고 귀퉁이에서 한국아메이 마케팅에서 정말 정성스럽게 준비한 신제품 소식들을 전해드리도록 하겠습니다. 가슴이 뛰시나요? 네, 일단 9월달 세상에 없던 뷰티 디바이스 더마 아키텍트가 출시가 되고요. 10월 건강 수면 플랫폼 마이 웰리스랩 그리고 스프링 컨벤션 때 그 어떤 신제품보다도 가장 뜨거운 반응을 받아서 사회자분이 놀라셨던 식기 세척기 세제가 출시가 됩니다. 그리고 한국아메이에서는 처음으로 출시하는 가습기 옵티미스트가 11월에 출시가 됩니다. 피부과 트렌드로 좀 시작을 해볼까 하는데 요즘에 연령대 상관없이 피부과 가셔가지고 리프팅 시술 굉장히 많이 받으시잖아요. 주로 많이 하는 게 이제 이렇게 고주파를 활용한 써마지, 초음파를 활용한 울세라, 그리고 이제 이렇게 리프팅이 된 피부 사이사이에 넣어주는 이온자인 비타민 C 케어 이런 것들 많이 하시는데 좋죠, 이런 거 받으면. 근데 한 번 받으면 안 되죠. 계속 받아야 돼요.
그러니까 계속 받으려고 하니까 비쌉니다. 저희가 계산해보니까 1년에 800만 원 정도가 들어간다고 하더라고요. 근데 1년만 받아도 또 안 되잖아요. 계속 받아야 되기 때문에 사실은 매년 큰 비용이 들어간다고 할 수가 있는데, 이렇게 비싼 돈이 들어가는데도 불구하고 하시는 거는 또 그만큼 탄탄한 탄력 있는 피부를 원하신다는 거는 사실인 거죠. 그래서 한국 아메이는 아티스트리는 이러한 트렌드를 따라가는 것이 아니라 선도하기 위해서 또 한 번 혁신적인 신제품을 준비했습니다. 올해는 뭐 아티스트리 해인가 싶을 만큼 혁신적인 아티스트리 신제품들이 계속해서 출시가 되고 있는데요. 오늘 소개해드릴 첫 번째 신제품 더마 아키텍트입니다. 요정표를 띄우면 딱 이런 반응이 나와요. 나이가 들수록 이제 이런 질문들을 스스로에게 던지시는 분들이 이제 꽤 있는 걸로 아는데, 이게 정말로 얼굴에 골격이 커서 자라서 그런 걸까요? 아니죠. 네. 피부가 처져서 그런 겁니다. 안 믿으시겠지만 저도 한 10년 전에는 얼굴 작다는 얘기 좀 들었었거든요. 최근에는 들어본 적이 없습니다. 피부 속에 우리 피부를 지탱해주는 기둥들이 다 있어요. 그게 이제 우리가 흔히 얘기하는 콜라겐이죠. 기둥이 무너져서 중력의 힘으로 이렇게 그냥 처지는 거거든요. 안타까운 사실이죠. 그래서 이렇게 처진 피부를 다시 탄력 있게 만들려고 하면은 뭘 해야 할까요? 무너진 기둥을 다시 세우고, 세운 기둥 사이사이에 필요한 영양 성분들을 채워 넣어줘야 됩니다. 피부 구조 재건축, 이게 바로 더마 아키텍트의 핵심 컨셉입니다. 부동산 투자 좀 하시는 분들 아시겠지만 재건축 좋죠. 싹 다 밀어버리고 깔끔하게 다시 올리고. 그래서 이 더마 아키텍트의 핵심 축은 두 가지라고 보시면 돼요. 첫 번째가 노후화된 기둥들을 밀어버리고 새로운 기둥을 세운다. 그게 스킨 피트니스. 그리고 새롭게 세운 기둥들 사이에 필요한 영양 성분들을 쫙쫙쫙쫙 집어 넣어주는 거. 그게 스킨 누트리션. 이렇게 두 가지라고 보시면 됩니다. 그러면 스킨 피트니스가 뭐냐? 영상으로 보시겠습니다. 재건축을 하기 위해서 가장 중요한 게 일단은 노후 콜라겐들을 싹 다 밀어버리는, 파괴하는 겁니다. 그리고 나서 어린 콜라겐들이 이제 생성이 될 수 있게 해주는 건데, 이걸 하기 위해서 아주 중요한 것이 진피층까지 에너지를 넣어주는 겁니다. 더마 아키텍트는 이걸 구현하기 위해서 듀올 고주파 그리고 초음파를 활용해서 신부열이라고 하는 진피 쪽에서 발생하는 열을 발생시키는 기술을 구현했습니다. 궁금하잖아요. 이게 정말 제대로 작동을 하는 건가. 그래서 저희가 한번 테스트를 해봤는데 더마 아키텍트 양쪽에 화장품을 좀 이렇게 묻혀놓고서 작동을 시켜봤어요. 이렇게 타더라고요. 요 영상을 이제 트니까 간혹 어떤 리더님들은 저거 그럼 내 피부가 탄다는 얘기인가? 그렇게 얘기하시는데, 진피 쪽에서 이제 일어나는 일들을 보시는 거라고 보시면 돼요. 또 다른 재미있는 테스트를 해봤어요. 신부열이 저희가 발생이 된다고 했잖아요. 그래서 신부열이 어떤 모습으로 나올까 이제 찍어본 건데, 딱 봐도 제가 설명을 안 해도 차이가 보이시죠? 안 보이시나요?
여기가 지금 깜깜해가지고 제가 아무 표정이 안 보여요. 그래서 반응을 안 해주시면은 이해를 하고 계신 건지 혼자 얘기하고 있는 건지 제가 되게 소심해가지고 반응 안 해주시면은 다음 장으로 안 넘어갈 거예요. 그렇다고 또 이렇게 야유를 보시면은 더마 아키텍트는 딱 봐도 신부열이 아주 깊게 넓게 균일하게 나오는 걸 확인할 수가 있고, 이 콜라겐을 잘 만들어주는 최적의 온도가 40에서 44도 사이인데 저희는 지금 딱 43.6도로 찍은 걸 보실 수가 있고요. 다른 제품들은 그렇지 않은 것을 저희가 확인할 수가 있었습니다. 그러면 이렇게 좋은 신부열이니까 그냥 계속 오래 쏴주면 좋을까? 그건 또 아니더라고요. 저희가 뭐 4초, 40초, 60초 다 해봤는데 이게 짧게 한다고 길게 한다고 아니고 최적의 초수가 있더라고요. 6초를 쐈을 때 가장 콜라겐이 많이 생성되는 걸 저희가 수많은 테스트를 통해서 확인을 했습니다. 그래서 더마 아키텍트는 6초 샷입니다. 그러면 이제 무너진 기둥을 다시 세운다고 했잖아요. 세우면 그 다음에는 뭘 해야 되죠? 세워진 기둥 사이사이에 그렇죠. 이렇게 반응을 해주셔야지 다음 장으로 넘어가거든요. 그게 이제 새로 세운 기둥 사이에 영양소를 넣어주는 거를 스킨 뉴트리션이라고 합니다. 뭐라고 한다고요? 좋습니다. 스킨 뉴트리션에도 아티스트의 혁신적인 기술이 들어갔어요. 흡수 기술의 한계를 넘는 3중 메커니즘이라고 되어 있는데 그 첫 번째가 일렉트로포레이션. 굉장히 어렵죠. 이름이 중요한 게 아니고요. 그 원리를 이해하시면 되는데 전기적인 침을 이렇게 다다다닥 쏜다고 생각하시면 돼요. 그래서 구멍을 뚫는 거거든요. 첫 번째가 뚫고, 두 번째는 해서 뚫었잖아요. 그러면 이제 그 구멍을 넓히고, 뚫고, 넓히고, 세 번째가 뚫고 넓혀놓은 사이에 이제 채워주는 겁니다. 필요한 영양소를. 그래서 뚫고 넓히고 채워주고 쓰리고. 다들 좋아하시잖아요, 쓰리고. 그거만 외우시면 돼요. 이렇게 쓰리고가 들어가니까 효과가 바로 이렇게 나옵니다. 비타민C 단독으로 쓰시는 것보다 더마 아키텍트를 같이 쓰시면은 흡수율이 2.7배가 더 높게 올라갑니다. 세럼도 2.6배나 더 높게 올라갑니다. 오늘 이렇게 궂은 날씨임에도 불구하고 이 자리에 오신 리더님들은 굉장히 스마트하신 분들이잖아요. 그러면 이 자료를 이제 봤으면 단독으로 쓰시겠어요? 같이 쓰시겠어요? 굉장히 스마트하신 겁니다. 저희가 인체 적용 시험도 해가지고 굉장히 많은 결과들을 봤는데 오늘은 그 중에서도 정말 자랑할 만한 것들 제가 좀 몇 가지 말씀을 드려보겠습니다. 다 이해하신 것 같으니까 넘어갈까요? 피부 치밀도 이렇게 딱 봐도 지금 확 까득까득 찬 게 느껴지시죠? 여기 지금 콜라겐이 이렇게 더 생긴 거거든요. 그것도 시간이 4주 만에. 피부 탄력, 보건력. 이게 뭘까? 제가 좀 쉽게 설명을 드리면은 한국아메이가 좋은 회사여가지고 엘리베이터에 거울이 없어도 반짝반짝하게 닦아가지고 아침에
제 모습이 비치거든요. 제가 하루 출근해가지고 이제 올라가고 있는데 여기 이렇게 자국이 있는 거예요. 베개 자국이 출근을 했는데도 분명히 10년 전에 이런 일이 없었거든요. 그거예요. 그게 복원되는 거. 피부 탄력 복원력이 4주 만에 이렇게 160% 이상 좋아졌습니다. 저는 그래서 더마키텍트가 나오면 이제 엘베 타서 슬프지 않겠죠. 기가 막히죠? 근데 간혹 또 어떤 리더님들은 0.46mm 이러시는 거예요. 그래서 저희 팀들이 또 학구적이어가지고 찾아봤어요. 평균적으로 1년에 얼마씩 처지는지 찾아보니까 1년에 0.2mm가 처진대요. 계산 되시나요? 0.46이면은 4주 만에 2년 전으로 돌아가시는 겁니다. 이 정도면 그냥 8주 써가지고 한 4년 전으로 가버리면 없었던 그림자가 생겼습니다. 계속 박수 치셔도 괜찮아요. 더 놀라운 거는 보통은 저희가 이제 이렇게 인체적인 실험을 하면은 피험자에 따라가지고 어떤 분은 좋아져요. 개선이 되고 또 어떤 분은 그냥 유지, 별로 좋아지지도 나빠지고 또 어떤 분은 나빠지기도 하거든요. 근데 이번 더마키텍트 피 실험자 100%가 다 좋아지셨어요. 그 말인 즉슨 이 자리에 계신 리더님들 다 도와주실 수가 있다. 자, 정리를 해보겠습니다. 아까 이제 그 피부과 가가지고 고주파 써마지하고 초음파 울세라고 막 하신다고 했잖아요. 그거를 일단 2개를 다 같이 넣었고요. 3중 흡수 기술이 들어간 거를 같이 넣었습니다. 그래서 여기 지금 모델분의 손이 쥐고 있는 게 뭔지 아시나요? 800만원짜리 피부과 시술 디바이스를 손에 쥐어드리는 거예요. 근데 그게 1년밖에 안 됐을 때 800이지 2년이면 1600이잖아요. 1600만원짜리 피부과 시술 디바이스를 리더님들의 손에 쥐어드리는 겁니다. 이 가격 너무 좋지 않나요? 9월 출시 많은 기대와 구매 부탁드리겠습니다. 다음은 또 뉴트리라이트에서 야심차게 준비하고 있는 건강수면 플랫폼 마이웰리스랩 설명을 좀 드리겠습니다. 리더님들 지금 보시는 장표는 이제 많이 익숙하실 것 같은데요. 저희가 기대 수명은 늘어나는데 건강 수명은 또 오히려 줄어드는. 특히 이제 건강 단계에 있다가 노쇠 단계에 들면은 아주 빠른 속도로 떨어질 수가 있다. 그래서 지금 건강할 때 관리를 해야 된다라는 게 굉장히 중요한 사실입니다. 그러면은 관리를 해야 되는데 어떻게 해야 되냐? 일단 첫 번째가 현재 나의 건강 상태를 아는 것이겠죠. 그래서 마이웰리스랩은 1000억 이상이 들어간 대한민국 국책 연구 사업이죠. 유전자 동의보감에서 활용한 빅데이터를 활용을 했고요. 그리고 세계적인 응용과학 연구소죠. 네덜란드의 TNO의 연구법을 활용해가지고 건강 분석을 할 수 있는 알고리즘을 개발을 했습니다. 그래서 저희가 개발해가지고 보니까 만성질환의 공통 원인들이 네트워킹이 돼서 패턴으로 이렇게 확인이 되더라고요. 그래서 만성질환의 공통 원인이 크게 산화, 대사, 근육에 있구나 라는 것을 확인을 하게 됩니다. 좀 더 자세하게 설명을 드리면 한국암의 리더님들은 사실 너무나 잘 알 활성산소. 저희가 사실 태어나면서부터 이 활성산소로부터는 자유로울 수가 없죠. 그리고 활성산소가 나쁜 게 아니에요. 이게 많이 오버가 되면 나쁜 건데
대부분의 사람들이 오버해서 지금 가지고 계신다는 게 이제 문제인 거죠. 그래서 이거를 노화 가속 페달이라고도 얘기를 하는데 정상 세포를 공격을 해가지고 노화하게 하고 질병을 만들고 이런 것들이 활성산소를 우리가 관리해야 하는, 항산화를 챙겨야 하는 이유이죠. 두 번째는 대사입니다. 대사는 우리가 이제 먹은 거를 에너지로 바꿔주는 것을 대사라고 하는데 안타깝게도 이제 20대가 지나가면은 기초 대사량이 떨어지기 시작합니다. 그래서 이상하다, 난 분명히 작년이랑 똑같이 먹고 있는데 왜 먹은 만큼 살이 찌는 거지? 이런 이제 생각들을 매년 더 심하게 하게 되는 거죠. 살이 찌니까 혈압이 올라가고 허리 둘레가 커지고 혈당도 문제가 생기고 그러니까 결국에는 뭐 당뇨, 심근경색, 뇌졸중 이런 병들에 이제 노출이 되게 되는 겁니다. 그만큼 이제 우리가 케어해야 하는 것이 대사 스트레스다. 그리고 세 번째로 중요한 게 근육이죠. 근육도 25세를 정점으로 매년 1%씩 이제 손실이 된다고 합니다. 근육이 손실이 되면 사실 이게 단순히 운동을 잘한다 못한다 그런 문제가 아니고 기초대사량 떨어지면서 비만율이 올라가고요. 그리고 이제 밸런스를 잘 못 잡게 되니까 낙상이라든가 골절에 문제가 되고 이런 것들이 결국 또 삶의 질로 연결이 되기 때문에 근육 관리 정말 중요하죠. 저희가 실제로 저희 마이밸리스 랩으로 근육이 얼마나 중요한지를 보여줄 수 있는 예시를 하나 보여드리려고 하는데 보시면은 참가자 A, B 두 분이 노화 억제 분석 지수, 요거는 이제 산화 지수이고요. 만성질환 억제 분석 지수는 대사 지수이거든요. 두 분이 지금 똑같죠? 근데 잠깐만, 방금 대답이 아무도 안 나온 것 같아요. 그러면 다음 장 못 넘어가거든요? 긴장을 좀 늦추신 건가? 똑같죠? 네. 똑같은데 운동을 좀 열심히 하신 분이 한 분이 계셨던 거예요. 참가자들이 운동을 열심히 해서 근육 지수가 높아지니까 보셨나요? 앞에 다시 한번 제가 보여드리면 건강 위치랑 노화 속도가 같죠? 현재는. 근데 운동을 열심히 해서 근육을 올리니까 A는 이제 참가자 B는 이제 저속 노화가 되는 거고요. 참가자 A는 근육 안 만드셔가지고 고속 노화 하시는 거예요. 바디키 M 다 신청하셨나요 지금? 안 하신 분들은 빨리 하시기 바랍니다. 그래서 마이웰니스 랩은 이 세 가지 지수를 활용을 해서 빅데이터 기반의 알고리즘으로 개인 맞춤 건강 분석 솔루션 제공을 해드릴 준비를 하고 있는 겁니다. 그리고 이게 저희가 그냥 저만 좋다고 막 이렇게 떠들면은 믿을 수가 없잖아요. 그래서 객관적으로 논문과 특허로 차별성 그리고 신뢰도까지 다 검증을 했습니다. 그리고 되게 굉장히 재밌는 자료라고 저는 생각했는데 아셨나요? 우리가 이제 노화하는데 기여하는 게 저는 유전자 영향이 크다고 생각했거든요. 그래서 항상 부모님을 원망했었는데 부모님이 아니고 제 문제더라고요. 유전자가 주는 영향은 20%밖에 안 되고요. 생활 습관이 주는 영향이 80%라고 합니다. 그래서 저희는 생활 습관도 또 연구를 합니다. 노화에 임팩트를 주는 생활 습관이 뭐가 있냐? 그러니까 수면, 식사, 운동이 가장 큰 영향을 주더라고요. 그래서 올해 출시되는 마이웰니스 랩은 앞에서 말씀드린 세 가지 건강 기준의 핵심 요소에 생활 습관까지 분석을 해서 그야말로 총체적인, 통합적인 건강 분석을 제공을 할 예정입니다. 그래서 이제 건강관리 내비게이션이다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같고요. 그래서 정리를 좀 해보면은 이제 앞으로 출시가 되면은 뭐 카카오톡으로 인증만 딱 한번 하시잖아요. 그러면 건강검진 데이터라든가 인바디 정보 이런 것들은 알아서 다 끌어옵니다. 다 끌어오고 리더님들은 한 5분 정도만 투자해가지고 생활습관, 건강 설문 정도만 간단하게 작성을 하시면 빅데이터 기반의 이제 알고리즘이 쫙 분석을 해가지고 개인 맞춤
건강 지표들을 이렇게 보여드릴 거예요. 그래서 노화 속도가 지금 어떻게 된다, 뭐 저속인지 고속인지 이런 것들을 이제 말씀을 드릴 거고, 그리고 건강 신호등의 불을 보이는 것처럼 탁 켜드릴 거예요. 그래서 빨간불 켜진데 어떤 제품이랑 같이 먹으면 좋을지도 저희가 함께 솔루션을 드릴 예정이고, 생활습관 가이드도 함께 제공해 드릴 예정입니다. 그래서 저는 이게 나오면은 리더인드 비즈니스의 질적 확장의 혁신적인 기회가 될 것이다. 요즘에는 소비자분들도 공부 많이 하시잖아요. 뭐 의사 유튜브 봤다, 약사 유튜브 봤다, 막 이렇게 해가지고 상담하는 거를 굉장히 이제 챌린징하게 하시는 분들이 있는데, 이제는 과학적 근거에 기반한 차별화된 솔루션을 가지고 상담을 하시면 되기 때문에, 저는 감히 이제 앞으로 리더님들의 비즈니스에 디서빌리티가 상당히 올라갈 것이다 라고 생각을 합니다. 저희가 올해 10월에 이제 출시를 하지만 이미 진화할 계획들을 계속 다 잡고 있습니다. 당연히 알고리즘은 점점 더 고도화가 될 거고요. 그리고 현재 한국아메이가 가지고 있는 다양한 솔루션들, 뭐 마이랩이든 굿모닝이든 이런 것들하고도 다 통합을 할 계획을 하고 있고, 마이 웰리스 랩에 정말 핏한 신제품도 기획을 하고 있습니다. 기대되시나요? 당신은 건강합니까? 그렇다면 당신은 얼마나 건강합니까? 언제까지 건강할까요? 얼마나, 언제까지 건강한가에 따라 당신의 미래가 달라집니다. 전생일 동안 지속되는 건강한 삶을 위해서는 미리미리 건강한 생활 습관을 만들어가야 합니다. 그러기 위해서는 먼저 자신의 건강 상태와 건강 위험 요인을 정확히 아는 것이 중요합니다. 그 시작을 마이 웰리스 랩이 함께합니다. 마이 웰리스 랩은 천억 규모의 국책 연구 사업인 유전자 동의보건 프로젝트를 포함한 다양한 연구를 축적한 방대한 규모의 빅데이터와 세계적인 응용과학 연구소인 TNO의 연구 모델을 기반으로 개발한 AI 알고리즘으로 분석됩니다. 주요 건강검진 정보와 생활습관 정보를 통해 분석한 만성질환 관련 지수, 노화 관련 지수, 근육 밸런스 지수를 기준으로 나의 건강 위치와 노화 속도를 정확히 알려줍니다. 그리고 집중적으로 관리해야 할 영역을 파악하여 생활 습관을 건강하게 바꿀 수 있도록 도와줍니다. 건강 수준을 정확히 알려주고 생활 습관 성형을 도와주는 마이 웰리스 랩. 당신이 원하는 건강한 삶, 당신이 만들어가세요. 개인 맞춤 건강 수명 플랫폼 마이 웰리스 랩. 네, 마지막으로 소개해드릴 신제품은 올해 스프링 컨벤션에서 가장 뜨거운 박수를 받았던 식기세척기 셋의 다음으로 가장 큰 반응을 얻었던 신제품 가습기. 세균 걱정 없는 안심 가습 옵티미스트입니다. 왜 세균 걱정이 없는지 말씀드려 보겠습니다. 이들 최적의 습도는 아시죠? 40%에서 60% 정도가 우리가 생활하는데 가장 적정한 습도다. 근데 이 최적의 습도를 내려가면은 다양한 건강 문제들이 이제 생깁니다. 피부 건조되고 가려워지고 눈 건조해지고 여러 가지 이제 문제들이 생깁니다. 저는 몰랐는데 저희가 겨울에는 다 사하라 사막에서 살고 있었더라고요. 겨울 되면 난방을 많이 하잖아요. 그래서 그런지 겨울철 평균 실내 습도가 20%, 사하라 사막은 20에서 25%. 가습기 사야 될까요? 안 사야 될까요? 그래서 겨울철에는 가습기를 필수 가전처럼 다들 이제 구매해서 쓰시는데 걱정이 있죠. 세균 걱정하시죠. 이 가습기는 그렇죠. 다음 순서로 넘어갈까 고민하고 있었거든요. 가습기는 태생적으로 구조적으로 세균이 생길 수밖에 없어요. 왜냐하면은 고인물을 쓰잖아요.
그러다 보니까 세균이 생길 수밖에 없습니다. 그래서 과거에 안타깝게도 살균제 이슈가 있었죠. 세균이 생기는 걸 다들 아니까 살균해야지 하고 살균제 넣었다가 그걸 이제 흡입하면서 문제가 됐던 건데 벗어나기 힘든 문제인 거죠. 두 번째는 가습기제 써보신 분들은 아시겠지만 가습기 쓰다 보면은 주변이 이렇게 흐멍하게 젖고 하는 불편함들을 한 번씩은 다 경험해 보셨을 것 같고요. 그리고 이 살균이 중요하니까 또 세척도 다 열심히 하시는데 되게 불편해요. 이렇게 전기 제품이니까 물이 닿으면 안 될 것 같고 구조가 복잡해서 막 씻기도 쉽지 않고 막 이래가지고 씻는 것도 되게 불편해 이런 얘기들을 많이 하셔가지고 그래서 이런 걱정들 안 할 수 없을까 하는 고민에 답을 드리기 위해서 제가 출시하는 게 바로 옵티미스트입니다. 그러면 옵티미스트는 왜 세균 걱정이 없느냐? 옵티미스트에서 나오는 수분이 굉장히 작아서 그래요. 보시면 옵티미스트에서 나오는 수분은 0.2 나노미터의 미세 수분입니다. 세균은 1000 나노미터 정도가 돼요. 5000배나 더 커요. 그러니까 세균이 미세 수분에 올라타지를 못해요. 그러니까 나갈 수가 없는 거죠. 그래서 미세 수분 걱정이 없다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는데 저희는 또 집요하고 철저하잖아요. 그래서 여기서 안심하지 않고 하나 더 합니다. 265 나노미터 UVC LED 하면 생각나시는 거 있나요? 그렇죠. 이스프린과 똑같은 살균에 최적화된 UVC를 장착을 했습니다. 그래서 네, 안심에 안심을 더했다 이렇게 보시면 되고요. 이제는 축축해지는 걱정도 안 하셔도 돼요. 이것도 이제 미세 수분의 역할인데 기화식 가습이라고 하거든요. 좀 말이 어렵죠. 근데 그냥 물이 공기화 된다라고 보시면 돼요. 더 쉽게 얘기하면은 집에 이제 빨래 넣을 때가 있으시잖아요. 그 빨래가 마르면서 습도가 좀 올라가죠. 정확하게 그 원리거든요. 그래서 저희 가습기는 축축해지지가 않아요. 여기서 제가 질문을 하나 드려볼게요. 옵티미스트를 틀고 그 위에 화장지를 이렇게 올리고 있으면 그 화장지가 젖을까요? 안 젖을까요? 아이고야. 이러면 제 시나리오대로 못 가는데. 또 두 번째 질문이 있어요. 옵티미스트에 먹물을 넣고 그 위에 화장지를 올려놓고 옵티미스트를 틀면 화장지가 까맣게 젖을까요? 안 젖을까요? 너무 짜고 치는 것도 같아가지고 그렇긴 한데 대답을 해주셨으니까 축축 테스트를 해봤어요. 눈에 보이는 분무가 주변을 축축하게 만드는지 실험을 통해 확인해 보겠습니다. 표면에 맺힌 물기로 티슈가 축축해졌습니다. 다음은 옵티미스트 제품을 테스트해 보겠습니다. 결과는 습도가 올라도 티슈는 보송보송한 상태 그대로입니다. 실험 결과 물방울 입자가 분사된 쪽은 축축해졌지만 미세 수분이 분사된 쪽은 보송보송합니다. 비밀은 입자 크기. 옵티미스트의 미세 수분은 물방울 입자에 비해 가벼워서 주변을 적시지 않고 공기 중으로 넓고 고르게 퍼집니다. 세균 걱정 없는 안심가스 옵티미스트. 아직 박수 치시긴 일러요. 몸물 테스트도 했거든요. 물속에 있는 먹물이 함께 분사되는지 실험을 통해 확인해 보겠습니다. 티슈에 먹물이 묻었습니다. 다음은 옵티미스트 제품을 테스트해 보겠습니다.
보이시나요? 티슈는 깨끗한 상태 그대로입니다. 실험 결과 먹물이 함께 분사된 쪽은 얼룩졌지만 미세 수분만 분사된 쪽은 깨끗합니다. 비밀은 입자 크기. 옵티미스트의 미세 수분은 먹물 입자보다 작기 때문에 깨끗한 미세 수분만 공기 중에 퍼집니다. 세균 걱정 없는 안심 가스. 옵티미스트. 어떻게 발주 수량을 좀 더 올릴까요? 그리고 이제는 세척 걱정도 하지 마시라고 굉장히 쉽게 세척하실 수 있게 아주 쉽게 분리해서 깔끔하게 세척하실 수 있게 만들었습니다. 저희가 파일럿 테스트 직원들한테 했었거든요. 근데 직원들이 한 얘기가 수조가 물에 닿는 걸 걱정 안 하니까 너무 좋다라고 하시더라고요. 수조에 뭐 전기적인 그런 장치가 하나도 없어요. 그래서 그냥 편하게 뽁뽁 씻으시면 돼요. 그리고 펜도 병뚜껑 딸 힘만 있으시면은 돌려가지고 세척하실 수가 있고요. 필터도 세척해서 다시 쓰시면 돼요. 워셔블 필터입니다. 그래서 저 같은 경우는 저희 그 SA 세제통에다가 천연세제 분사 같은 거 풀어가지고 담궈 놓고 2개를 이제 번갈아 쓰는데 담궈 놓고 그냥 딴 거 쓰다가 그냥 좀 시간 지나서 빼가지고 흐르는 물에 조물조물 다시 그냥 넣어서 쓰면 되거든요. 굉장히 편할 것 같죠? 근데 만약에 이것도 좀 다 귀찮아 하면은 세탁기에 돌리시면 돼요. 세제 쓰지 마시고 그냥 단독 세탁하시면 됩니다. 그리고 저희가 또 집요하고 철저한 한국 아메이답게 수조 사이즈에 대해서 고민을 많이 했어요. 보통 그 가습기 얘기하면은 수조 용량이 어떻게 돼? 대용량에 이런 질문들 많이 하시는데 수조 용량이 크면 클수록 좋을까요? 좋습니다. 세균 증가하기에 너무 좋습니다. 세균 증식에는 뭐 최고죠. 왜냐하면은 고인물이잖아요. 고인물이니까 수조통이 크면 클수록 그만큼 고여있는 시간이 길어지죠. 그러면 비례해서 올라가는 것도 아니고 이렇게 기하급 수적으로 세균은 증식이 됩니다. 그래서 저희가 고민을 했을 때 1단계로 썼을 때 12시간 정도 쓸 수 있고 2단계로 썼을 때 10시간 정도 쓸 수 있으면 하룻밤 잠자는 동안에 갈 일은 없겠구나. 그래서 이걸 크게 만들면 안 되겠다 라는 생각을 하게 된 겁니다. 그래서 수조 사이즈도 옵티멀 수조 사이즈 2단계면 10시간이거든요. 평균 성인들의 잠자는 시간이 7시간, 8시간. 너무 많이 자시면 또 다음날 문제가 생기고 하니까. 그래서 옵티멀 수조 사이즈까지도 저희가 설계를 했습니다. 그리고 뭐 이런 건 이제 기본, 이 정도는 이제 기본으로. 일단 자동 습도 조절 기능이 들어가 있고요. 그리고 혹시나 이제 사용하시다가 뭐 뚜껑을 열거나 했을 때는 또 안전하게 팬이 자동으로 멈추게 설계가 되어 있고 취침 모드로 최저 소음을 세팅을 해놨습니다. 그리고 저전력이고요. 그리고 필터 자동 송풍 모드까지 탑재를 했습니다. 가격이 45만 원입니다. 지금 어제부터 조금 의아했는데 가격 발표할 때 왜 박수를 치시는 거예요? 훨씬 더 값어치 있을 거다고 생각하셨던 거죠? 좋은 소식 하나 말씀드릴까요? 가습기를 방방곡곡 쓰실까요? 안 쓰실까요? 방방곡곡 PB가 쌓일까요? 안 쌓일까요? 여기까지입니다. 제가 준비한 내용은 여기까지인데 마지막은 지금까지 이제 설명드린 이 옵티미스트를 총정리하는 브랜드 영상으로 이제 끝을 낼 거고요. 오늘 이렇게 궂은 날씨에도 불구하고 이렇게 찾아올 유저님들 다시 한번 말씀드리지만 반드시 핀업하실 거예요. 그리고 한국 아메이는 리더님들의 핀업, 비즈니스 성장을 위해서 앞으로도 지금까지 그려왔던 것처럼 계속해서 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 세균 걱정 없이, 축축 걱정 없이, 세척 걱정 없이
안심할 수 있는 가습기는 없을까? 그래서 옵티미스트가 세균 걱정 없는 안심가습을 완성했습니다. 물방울 입자는 세균이 올라탈 수 있을 만큼 크지만 옵티미스트의 미세 수분은 작고 가벼워서 세균이 올라탈 수 없고 공기 중에 고르게 퍼집니다. 265나노미터 UVC LED가 내부 살균 및 공기 중 부유 세균을 99%까지 저감시킵니다. 세척이 편리한 분리형 구조, 최적의 수조 사이즈, 내부 건조를 위한 필터 자동 송풍 모드까지 안심에 안심을 더하다. 세균 걱정 없는 안심가스 옵티미스트. 네, 기대되시나요? 네, 9월, 10월, 11월 매달 우리 리더님들의 비즈니스 성장을 위해서 정말 기대되는 제품들이 준비됐습니다. 로그미 같은 경우는 우리 리더님들께서 전문 역량을 더욱 높이실 수 있는 굉장히 좋은 기회인 것 같습니다. 많이 기다려주신 만큼 더 멋지게 돌아왔습니다. AI 시대에 우리가 두려워할 게 아니라 이 빅데이터와 AI를 얼마나 잘 활용하느냐가 또 나중에 성공의 여부를 결정한다고 합니다. 그래서 이 빅데이터와 AI를 활용한 로그미 그리고 옵티미스트 9월에 출시되는 더마 아키텍트로 우리 리더님 성장을 이뤄가시길 바라겠습니다. 우리 비즈니스는 두 가지가 중요합니다. 바로 제품 전달 그리고 후원이 굉장히 중요합니다. 지금 제품을 이제 알아봤으니까요. 우리 비즈니스에 대해서 또 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 더욱 강화된 코어 플러스를 말씀드릴 예정입니다. 발표해 주실 분을 모시겠습니다. 한국아메 영업부 박홍순 부장님을 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 와우, 정말 많이 오셨습니다. 제가 작년 5월에 여기서 발표를 했을 때 딱 양옆은 비어 있었는데 저희가 지난 월요일부터 발표를 하고 있습니다. 부산에서 다이아몬드 세미나를 시작으로 판교 다이아몬드 세미나 그리고 어제 서울 워커힐 호텔에서 2,500명이 왔습니다. 대전에 1,000명이 왔는데 저희 부산이 1,800석 준비했는데 거의 꽉 찼습니다. 우리 옆에 와주신 파트너분들에게 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 이게 뭔지 아세요? 네, 저기 계신 우리 제 업라인 이범준 상무님께서 올라가면 안 보여. 네, 눈에 보이는 게 없습니다, 솔직히. 근데 이게 제가 오늘 발표드릴 플랜을 만든 우리 직원의 마음입니다, 마음. 저한테 주어진 40분 동안 40페이지를 만들어 놨더라고요. 그리고 한 6, 7포인트 되는 것 같아요. 꽉 채워놨습니다. 예, 그만큼 여러분들에게 전달해주고 싶은 간절한 메시지들이 꽉 들어찬 그런 플랜인 것 같습니다. 부산은 저에게 언제나 설레임입니다. 부산이라는 단어 자체가 주는 서울 사람이 갖는 설레임도 있고요. 또 이 플랜을 만든 온라인을 보고 있는 설레임. 1,000명이나 되는 이런 아름다운 분들 앞에서는 남자로서의 설레임. 다양한 설레임이 있습니다. 그런데 정작 중요한 건 여러분들이 설레야겠죠. 우리 리더님들께서 오늘 발표드릴 지금부터 설명드릴 플랜을 통해서 마음껏 설레었으면 좋겠습니다. 우리 설렐 준비 되셨나요? 예, 시작해보도록 하겠습니다. 지난주 비엔나 저도 우연히 따라갔다 왔습니다. 그때 창업 이념에 대한 얘기들을 창업자 가족이 주구장창 계속 강조를 하셨습니다. 그러면서 하나의 핵심 컨셉은 본질로의 회귀, 우리 창업 이념으로 돌아가겠다 이런 말씀들을 하신 것 같아요. 우리 보상 플랜도 마찬가지입니다. Helping People Live Better Lives라는 여러분 모두가 더 행복해지실 수 있도록 더 나은 삶을 살 수 있도록 보상 플랜도 더욱 세심하고
또 촘촘하게 마련됐습니다. 시작하기 앞서 우리 한국아메이 과거 역사를 한번 돌이켜 볼까요? 이렇게 35년 동안 한국아메이 매출 그래프입니다. 곡선이 쭉 올라갔으면 좋겠는데 어떤 기업도 그렇게까지 올라가진 않죠. 근데 어떤 느낌이 드시나요? 저는 우여곡절도 있었지만 한국아메이가 성장할 때를 보면 항상 위기의 순간 한국아메이는 기회로 성장했던 것을 확인할 수가 있습니다. 그렇죠? 우리 IMF 그 어려운 시기에 한국아메이 폭발적인 성장을 했었고요. 네, 단기간 조정이 있었지만 또 금융위기를 딛고 12년 연속 성장을 이뤄냈습니다. 그리고 코로나 동안 건강에 대한 관심의 증대 이런 덕분에 2020년에는 또 레코드 하이를 기록하기도 했습니다. 코로나 이후 포스트 코로나죠. 포스트 코로나 시대에는 모든 유통시장이 지금 어려움을 겪고 있습니다. 저희도 일시적인 조정 부분이 있지만 저희는 아마도 다음 회계년도가 리바운딩의 기점이 될 것이라고 내심 확신을 하고 있습니다. 저희가 리더십 포럼 서울 그리고 다이아몬드 세미나 끝나고 나서 리더님들한테 좀 여쭤보니까 오랜만에 가슴이 뛴다라는 말씀을 많이 하시거든요. 그리고 내년도에 반드시 도전하겠다 그런 얘기를 많이 해주고 계십니다. 2026년은 어떤 한 해일까요? 단순히 새로운 회계년도의 시작, 이것을 뛰어넘는 한 해인 것 같습니다. 내년도 같은 경우에 저희가 작년에 소개시켜드렸던 비전 보너스의 1차 수의 100% 보너스를 한 번 더 받는 한 해이기도 하고요. 또 200% 보너스를 2027년에 받기 위한 어떤 교두보를 마련하는 한 해이기도 합니다. 근데 여기 계신 분들은 또 그 다음 비전 보너스를 다들 준비하고 계시죠? 그러려면 바로 2026 회계년부터 준비를 하셔야 합니다. 이 가운데 또 A70이 끼어 있습니다. 우리 70주년 라스베가스가 될지도 모르겠지만 어느 곳에서 벌어질 수 있는 전 세계 다이아몬드가 모이는 행사가 준비되어 있고요. 또 비전 보너스 2차 회계년도가 끝나면 한국아메이 40주년이 기다리고 있습니다. 이런 굵직한 행사 때마다 회사에서는 특별 프로모션 프로그램들이 많이 또 준비되니까 기회를 잘 활용하셔서 지금부터 3년 A70 안 가실 분 계신가요? 나 절대 가기 싫다. 반드시 A70에서 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 우리가 오늘 리더십 포럼 자료도 리더십 포럼의 슬로건도 A70을 준비하자라는 슬로건을 삼은 것 같습니다. 아까 우리 플랜을 만들었던 직원이 내년도 코어플러스를 어떻게 설명하면 좋을까라는 부분에 대해서 이렇게 많은 내용들을 압축해서 6가지로 좀 표현을 해봤습니다. 근데 조금 더 세련되게 표현하려고 저희 지과장님에게 부탁을 했습니다. 챗GPT. 지과장이 내년도에 보상 플랜을 비전, 우리 비전 보너스에 맞춰서 비전으로 표현을 해줬어요. 한번 영상으로 만나볼까요? 네, 똑똑합니다, 지과장. 비전을 이렇게 표현했어요. 직관적, 이해하기 쉬워야겠죠. 그리고 한눈에 좀 볼 수 있어야겠다.
그리고 프로그램들이 동떨어진 것이 아니라 모든 프로그램들이 연결돼서 핀업으로 가는 과정이 되어야 한다. 그리고 지금 시작하는 분들에게도, 다시 시작하는 분들에게도 용기를 줄 수 있어야 된다. 그리고 서로를 취하는 보상, 모두가 도전할 수 있는 기회, 그리고 먼 훗날이 아니라 바로 지금부터 시작할 수 있는 플랜이어야 된다라는 비전도 담았습니다. 이러한 뜻을, 이러한 컨셉을 가지고 각각의 프로그램이 어떻게 구성되는지 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 직관성, 비저블. 한눈에 볼 수 있어야겠죠. 플랜이라는 부분들이 솔직히 지난 플랜은 설명하기 쉬웠습니까? 어려웠습니까? 코어 플러스 잘 애매했어요. 설명하기도 쉽기도 하고 어렵기도. 왜냐하면 내가 얼마를 받을지 계산이 안 되거든요. 특히나 코어 플러스 부분에 있어서는 멀티플라이어라는 표현이 있습니다. 여러분들이 한 해 동안 퍼포먼스 보너스 이런 보너스를 받은 금액에 성장에 기여한 부분을 곱해서 평가가 되기 때문에 어떤 분들은 300만 원을 받을 수도 있고 어떤 분들은 3천만 원을 받을 수도 있고 되게 편차가 심했고 그렇기 때문에 계획하기도 좀 쉽지 않고 설명하기도 쉽지 않은 플랜이었습니다. 그래서 받으시는 분들에게도 이해하기 쉽고 또 설명하시는 분들에게도 당신 이렇게 플래티넘에 도전할 얼마 받을 수 있어요? 라는 부분이 한눈에 보실 수 있어야겠다 이런 의지가 있었습니다. 그래서 저희가 우선 브론즈 빌더부터 이렇게 바뀌기로 했습니다. 브론즈 빌더 15%의 밑에 세레가 6%가 있으면 그 디퍼런셜 보너스를 제외한 금액의 30%를 더 드린다. 설명을 이렇게 드렸었는데 이제부터 쉽습니다. 세레그니까 30만원. 세레그잖아요. 그렇죠? 실제로 브론즈 빌더 보너스를 받으시는 분들이 평균적으로 받으시는 금액이 20만원대 초반, 23만원. 저도 어제 실제로 막 계산을 해봤거든요. 400만에 밑에 6% 다 떼주고 나면 내가 30만원을 받으려면 얼마를 해야 되나 보면 30만원이 넘어가려면 450만 PB가 넘어가야 되더라고요. 브론즈 빌더 보너스만 1대 1.78. 근데 어렵죠. 그래서 그냥 세례가 하시면 30% 더 드린다. 지금의 평균보다 30% 더 드려서 30만원 드리는 것으로 결정이 됐습니다. 이렇게 되면 기존과 같이 18개월 동안 18 동안 12번까지 수여할 수 있는 조건은 똑같고요. 조금 더 쉽게 브론즈 빌더 보너스를 설명하실 수도 있고 수여하실 수 있을 것 같습니다. 그러시죠? 또 하나는 특히나 이제 플래티늄, 파운더스 플래티늄 보너스, 연말 보너스의 대부분을 차지하는 보너스가 있습니다. 내 그룹 성장에 기반하여 제공하여 드리는 퍼스널 그룹 성장 인센티브 금액입니다. 실제로 파운더스 플래티늄 분들 중에서 이 구조를 PQ라고 해서 책자 보시면 잘 나와 있지만 이 조건을 달성하시는 분들이 한 76% 정도, 80%, 열명 중 8분 정도 이 보너스의 수혜 대상이 되시는 분들이신데 기존에는 또 이게 연말까지 기다렸다가 그 중에서 유지하시는 분들은 30%, 성장하시는 35% 뭐 이런 식으로 좀 계산이 됐었잖아요. 이 부분을 이렇게 계산을 했습니다. 아까는 세례그니까 30만원, 이번에는 이야기 쉬우시라고 짝수만 구성했습니다. 4, 6, 8, 10. 실제로 유지하시는 파운더스 플래티늄들이 받아가시던 피지자의 금액이 평균적으로 700만원대 후반, 800만원 초반이었는데 이 부분도 저희가 파운더스 플래티늄 분들께서 PQ 12달만 유지하시더라도 고정 금액 1000만원을 과감하게 제공해 드리기로 했습니다. 그리고 파운더스 플래티늄 핀을 V2 혹은 Q10에 1억 2천만원으로 유지하시는데 PQ는 작년보다 떨어져서 핀을 유지하시는데 보너스는 올해까지 못 받으시는 분들이 있었거든요. 근데 내년부터는 이분들이 파운더스 플래티늄 이 조건을 유지하시더라도 이 구간에 해당하셔서 400만원을 제공해
드릴 예정입니다. 그리고 하나 더 바뀐 게 있죠. 기존에 올해는 에메랄드 분들이 PGJ 수혜 대상이 아니셨습니다. 근데 내년 보너스에는 에메랄드부터 파운더스 에메랄드 분들도 이 PQ 조건을 달성하신 분들은 최대 1,000만 원까지의 보너스를 제공해 드릴 예정입니다. 좋으시죠? 두 번째는 인터그레이트, 연결입니다. 연결. 플랜의 설계에 있어서 가장 어떤 공을 들였던 부분이기도 합니다. 인정과 보상이 나에 국한되는 것이 아니라 또 내 파트너를 후원하고 이분들 성장시킨 부분이 실제 나에게도 도움이 되고 파트너에게도 도움이 되는 윈윈이 되는 플랜이 만들어져야 할 텐데요. 그런 부분에 있어서 차지하는 부분이 목이 나가네요. 제일 먼저는 아무래도 비전 트립, 여행 참석 조건입니다. 내년도 여행 참석 조건도 올해하고 동일하게 전년 대비 FQ 세계 성장, 그리고 한 레그 독립시행 680만이었습니다. 근데 저희 파운더스 플래티늄 분들의 많은 분들이 한 레그를 이미 갖추고 계신 분들이 계셨는데 두 레그 독립시에도 680만 너무 힘들다 그런 말씀해 주셨잖아요. 그래서 내년도부터는 두 레그 독립시에는 400만 PB만 하더라도 FQ 성장으로 인정해 드릴 예정입니다. 말씀드린 것처럼 우리의 비전 트립 그리고 플랜의 설계는 여행의 도전만으로도 이런 플랜을 따라가는 것만으로도 자연스럽게 그 다음 핀으로의 성장을 유도하도록 만들어졌습니다. 보시는 바와 같이 저희 첫 번째 여행 가실 때는 파트너 독립은 솔직히 힘드시잖아요. 그렇죠? 대부분은 본인의 볼륨으로 가시기 때문에 내년도에도 파트너의 FQ 세계 성장 혹은 1억 5천만 GPB 조건은 동일하게 유지가 됩니다. 그리고 이분들께서 그 다음 두 번째 여행 가실 때는 밑에 프론트라인 Q 세계 성장 하시면서 수익성을 극대화하는 680만 조건이 있고요. 그 다음 레그 확장을 통해서 두 레그 독립의 400만 형태로 자연스럽게 사파이어에 도달하실 수 있도록 설계되었습니다. 그런데 우리 프론트라인 성장 인센티브 아까처럼 내 밑에 다운라인이 성장을 했는데 기존에 보면 특히나 파운더스 플래티늄 분들 같은 경우에는 최소 보장액을 맞춰드리다 보면 실제로 내가 혼자 했을 때보다 보너스가 좀 작다 이런 말씀해 주시는 분들도 계셨어요. 그래서 저희가 프론트라인 성장 보너스 테이블을 파운더스 플래티늄 분들을 위해서 따로 만들었습니다. 아주 직관적이게 만들었죠. 내가 FQ가 전년하고 똑같을 경우에는 100만원, 그리고 한 개에서 두 개의 성장 시에는 300만원, 그리고 내가 여행의 달성의 조건이 해당되는 3개에서 5개 하신 분들은 고정금액 500만원을 제공해 드릴 예정입니다. 그래서 앞서 말씀드린 PGGI 1000만원 유지하시면서 내가 여행까지 가게 되면 1500만원은 보장되는 연말 보너스로 이해하시면 될 것 같습니다. 그리고 그 다음 핀에 대해서는 고정 금액보다는 이제 루비, 사파이어 이상 분들께서는 기존의 PGGI 테이블, FGI 테이블을 가져가시는 게 더 금액이 크기 때문에 파운더스 플래티늄 분들에게는 더 유리한 테이블을, 또 보석 분들에게는 멀티플라이어 테이블을 적용할 예정입니다. 그래서 앞서 말씀드린 바와 같이 나의 성장, 또 파트너의 여행, 도전 이런 것들이 나만의 성장이 아니라 파트너의 성장, 선순환이 된 구조로 만들었다 이해하시면 될 것 같고요. 세 번째 시작입니다. 시작, 스타트 혹은 리스타트입니다. 이 보너스는 저는 솔직히 글로벌이 과연 그걸 승인해 줄까 좀 걱정이 됐는데 의외로 우리 임원분들께서 잘 설득해 주신 덕분에 과감하게 승인을 받은 보너스입니다. 예전에 혹시 컴백 보너스 기억하시나요? 오래되셨습니다. 진행한 지 오래됐거든요. 그렇게 금액이 크지 않았던 보너스인데 리더님들께서 이렇게 어려운 시기에 핀을 지키는 그 자리에 사업을 유지하시는 것도
기여로 인정을 해줘야 된다. 이런 말씀들을 많이 하셨거든요. 실제로 저희도 마음으로 감사를 표현하고 있지만 보너스에는 반영이 못했던 부분이기도 합니다. 그런데 이번 보너스에는 에메랄드부터 파운더스 다이아몬드 구간에 있는 대상자들을 이분들께서 핀을 최고 자격핀으로 유지만 하시더라도 뉴핀 보너스하고 동일한 금액을 제공받으실 수가 있습니다. 잘 이해가 안 가시죠? 네. 그러니까 예를 들어서 2024년 뉴 에메랄드 분께서 2024년 뉴 에메랄드 하시면 950만원 받으시잖아요. 뉴핀 보너스. 2025 유지하시면 또 950만원 제자격 보너스를 드리는데 3년 차가 되면 뉴핀 보너스가 없어지죠. 네. 다이아몬드, 특히 에메랄드 분들께서는 3년 지나면서 이제 소득이 많이 감소한다 이런 말씀을 많이 하시거든요. 그래서 이분께서 2026년도에 에메랄드를 재달성하시면 다시 뉴핀 보너스를 한 번 더 드리는 보너스입니다. 다이아몬드도 마찬가지고요. 또 지금은 일시적으로 핀이 하락하셨을 경우도 있습니다. 에메랄드를 과거에 달성하셨는데 지금은 사파이어 혹은 파운더스 플래티늄으로 내려가셔서 숨을 고르고 계시지만 내년도에 다시 에메랄드 컴백하시게 된 두 번째 케이스의 경우에도 뉴핀 보너스하고 동일하게 950만원을 제공해 드릴 예정입니다. 세 번째 분 같은 경우에는 에메랄드를 가시면서 계속 에메랄드셨는데 핀을 빼뜨려 먹고 파운더스 사파이어를 건너뛰고 이제 에메랄드를 계속 가신 분이 만약에 내년도에 재자격을 하시면서 파운더스 사파이어 조건을 달성하시게 되면 이분은 재자격 보너스 950만원 플러스로 연습 달성 인센티브 뉴핀 보너스까지 제공을 해드리는 보너스면서 에메랄드 지금의 에메랄드 분께서 내년도에 나 예전에 에메랄드 달성했는데 내 최고 핀이 에메랄드다. 그럼 내년도에도 에메랄드 달성하시면 뉴핀 보너스 동일하게 받으신다. 그리고 내가 다이아몬드였는데 지금은 에메랄드이지만 내년도에 다이아몬드로 컴백하시게 되면 1,500만원의 보너스를 다시 받으시게 된다. 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 자, 이제 인플루언셜입니다. 지금 저희가 설명드린 부분이 앞부분에 브론즈 빌더부터 이제 플래티늄의 도전, 또 중간핀, 보석핀의 도전을 독려하는 많은 플랜들을 발표를 드렸어요. 근데 이제 수석 다이아몬드 분들은 우리는 왜 안 주냐. 여기 많이 안 계신 것 같은데 그런 분들도 계십니다. 그래서 이 부분은 글로벌 차원에서 보완이 될 예정입니다. 어떻게 보완이 되느냐. 지금은 수석 다이아몬드 조건이 글로벌에서 만들어져 있으면서 글로벌 자격 인정 프로그램이라고 해서 왼쪽에 보시는 바와 같이 파운더스 플래티늄 레그가 6개 이상이 반드시 있어야 되고요. 그리고 그 핀별 점수에 따라서 수석 다이아몬드부터 파운더스 크라운 앰버서더까지 저 조건 QC 자격 인정 점수를 부여받게 됩니다. 그래서 이 조건을 달성하는 데 있어서 한 가지 완화된 부분이 이제 발표가 됐습니다. 기존은 무조건 파운더스 플래티늄 이상이어야지만 수석분들에게 영향을 드렸었는데 내년부터는 플래티늄 분들도 레그당 3점까지 플래티늄 한 조당 0.5점, 그래서 레그당 3점까지 최대의 영향을 드릴 수 있다. 그리고 위스에서도 마찬가지입니다. 위스에서도 더블에 도전하시는 분들 같은 경우에는 기존에 무조건 8레그의 파운더스 플래티늄이 필요했지만 8번째 레그는 플래티늄이더라도 8번째 레그로 인정해주는 완화 조건이 적용이 될 예정입니다. 지금 수석분들이나 파운더스 수석분들 같은 경우에는 밑에 이런 예시가 될 것 같아요. 이분 같은 경우에는 현재는 파운더스 수석이시죠. 7레그의 파운더스 플래티늄 레그를 탄탄히 갖추시고 계시고 밑에 다이아몬드도 한 조 계시고 파운더스 다이아몬드 혹은 수석분들 레그까지 가지고 있는데 8번째 레그가 아직 플래티늄인 상황이었어요. 그리고 한 레그는 다이아몬드인데 플래티늄만 있다 보니까
다이아몬드 혼자 3점 올려주시면 되겠는데, 내년도에는 이분이 이 빨간색 부분이 점수가 올라가게 되는 겁니다. 위스에서 PT 랭크가 8번째 랭크로 인정을 받게 되고요. 다이아몬드 아래에 있던 6분의 플래티늄이 각 0.5점씩 3점을 더 올려드리면서 더블로 핀업을 하시는 케이스가 나올 수 있습니다. 실제로 이런 케이스들이 많아질 것 같습니다. 한국 같은 경우에는 워낙 뎁스가 강했던 구조를 갖추신 분들이 많다 보니까 지금의 수석 혹은 파운더스 수석분들이 더블에 도전하기 위한 교두보가 되는 한 해가 될 것 같습니다. 그래서 모두가 도전할 수 있는 기회이기도 합니다. 아까 말씀드렸듯이 로우핀 같은 경우에는 직관적인 소득 제공을 통해 파운더스 플래티늄에 도전하고 여행에 도전하실 수 있도록, 또 에메랄드, 다이아몬드 리더분들께서는 유지하시는 부분에 대한 기업 부분으로도 충분히 컴백하실 수 있도록 만들어 드렸고요. 수석분들도 더 유연해진 글로벌 자격 인정 프로그램을 통해서 수석 그 이상의 핀을 도전하실 수 있는 한 해가 될 겁니다. 이런 분들이 자격을 획득하시면 또 인정 프로그램도 달라져야겠죠. 내년도에 플래티늄이 많아질 것 같다는 얘기들을 벌써부터 하고 계십니다. 그래서 내년도 자격 인정 프로그램도 몇 가지 바뀝니다. 첫 번째, 여기 박수 많이 나는데 부산분들은 너무 뭔가요? 저희 코로나 이후 중단됐던 뉴 플래티늄 세미나 워커인 행사가 2026년부터 부활이 됩니다. 정말 많은 분들께서 동기부여를 받으실 수 있는 자리로 다시 한번 마련해 드리도록 하겠습니다. 또 하나가 있습니다. 제주도 다이아몬드 세미나가 없어져서 부산에 산다고 부산 분들이 이제 다이아몬드 안 가신다는 얘기가 있어서 제주도로 다시 바꿨습니다. 다시 신라 호텔로 갑니다. 그래서 맨날 부산에서 다이아몬드 세미나에서 부산 분들은 약간 억울한 감이 있으셨을 텐데 올해가 마지막입니다. 내년도에는 제주도에서 다이아몬드로 뵈실 수 있습니다. 또 다양한 저희 인정 프로그램들, 브론즈부터 저희 다이아몬드 이상 세미나, 그리고 인천 혹시 2월에 오셨나요? 네. 너무 반응들이 좋으셨어요. 멀긴 하셨지만 진짜 값어치 있었다, 재미있었다 이런 말씀 주셔서 내년 3월에 인천 인스파이어 리조트에서 스프링 컨벤션 확정하였습니다. 여기 계신 분들 다 태우고 가려면 버스가 300대 필요할 것 같은데 더 알찬 프로그램으로 또 컴팩트하게 준비하도록 하겠습니다. 이제 여행 프로그램도 개편될, 다시 발표가 됐습니다. 내년도 어디 가는지 아시죠? 지금 올해 케언즈 많은 분들이 도전을 하고 계시고요. 또 올해 이분들께서 완성을 하시고 내년도에 가실 리더십 세미나 장소는 푸켓 가족 여행입니다. 영상으로 한번 만나보겠습니다. 와우. 가족여행 기대되시죠? 어제 워커힐 끝나고 부산으로 밤에 내려오는데, 어떤 다이아몬드 분께서 이제 부랴부랴 전화 주셨습니다. 올해 아들이 결혼을 했는데, 올겨울에 아가 나올 것 같다.
푸켓 언제 24개월에 걸리잖아요. 2년 후에 내년 말에 가겠죠, 그렇죠? 예, 그래서 그 정도로 뱃속에 있는 아기까지 데려갈 생각을 벌써 이제 머릿속에 떠올릴 정도로 푸켓에 대한 기대감이 벌써부터 올라가는 것 같습니다. 아메이 어떤 보상 플랜 너무 중요한데 NCA 특히나 가족 여행에서 줄 수 있는 감동 그리고 그 안에서 다시금 에너지를 찾는 그런 부분들이 워낙 강하기 때문에 저희가 내년에는 푸켓에서 가족 여행 정말로 알차게 준비하도록 하겠습니다. 그리고 무려 프라하로 다이아몬드 세미나 장소가 저도 아직 프라하는 못 가봤는데 시간이 멈춘 도시라고 하더라고요. 사람만 준비가 되면 모든 곳이 작품 사진이 되는 곳. 여러분 그 자리에 가셔야 되지 않겠습니까? 제가 오늘 많은 부분을 준비했습니다. 저희가 여행 프로그램까지 준비했는데 마지막 N이 남았습니다. N 뭐였죠? Now, 지금입니다. 우리 2026 회계년도 시작일이 언제죠? 9월 1일? 아닙니다. 바로 지금입니다. 왜냐하면 지금 내년 회계년도 시작이 이제 부산에서는 100일 남았습니다. 거의. 100일 앞으로 진짜 코앞으로 다가온 시간이기 때문에 여러분들께서는 지금부터 내년 회계년도 9월 1일을 산다고 생각하시고 지금부터 명단을 바라보셔야 되고요. 지금부터 내가 내년도에 여행을 꿈꾸는 파운더스 플래티늄이든 다시 회복하신 에메랄드든 또 내년 비전 보너스 수혜를 받으실 다이아몬드라면 그 수준에 맞는 사람의 숫자를 그때까지 신규의 후원과 사업 설명을 통해서 만들어 놓으신 분들이 갈 수 있는 것 같습니다. 아까 말씀드렸듯이 2016 회계년도 너무나 중요한 마일스톤이 될 겁니다. 너무 좋은 제품이 9월에 기다리고 있습니다. 그렇죠? 설레시죠? 더마 아키텍트가 말레이시아에 먼저 출시가 됐는데 품절이 됐습니다. 그렇다고 합니다. 그래서 지금 한국에서 열심히 만들어서 보내야 되는데 한국에 과연 몇 대가 풀릴지 오늘 아침에 우리 이종호 전무님한테도 제가 수량이 많아야 됩니다. 말씀을 드렸었는데 더마 아키텍트부터 미스트 그리고 옵티미스트죠. 옵티미스트 그리고 여러분들이 가장 기대하시는 식기세정기 세제 그리고 여러분들을 또 설레게 할 보상 플랜까지 우리 제품이 준비가 됐습니다. 그쵸? 프로덕트가 준비가 됐고요. 또 다른 플랜도 준비가 된 것 같습니다. 이제 나머지 하나의 P풀 여러분이 준비하셔야 됩니다. 그래서 저희가 골든타임 워크숍을 6월부터 진행을 한다. 많이 참여해 보셨죠? 오늘 소개시켜드린 설명했던 플랜들을 내 로드맵에 적용을 시켜 보실 거고요. 또 오늘 소개시켜드렸던 이런 제품에 대한 정보도 다시 한번 만나보실 수 있는 소중한 시간이 여러분들의 골든타임 워크숍이 될 겁니다. 꼭 참여하셔서 내년이 됐든 또 H70 3년이 됐든
아니면 40주년이 됐든 1년 플레이 됐든 네, 중장기 로드맵을 계획하시는 시간이 되시길 빌겠습니다. 예, 비전 보너스 비전으로 저희가 설명했던 저희 보상 플랜 이상으로 마치려고 하고 있고요. 비엔나에서 말씀 주셨던 내용들을 요약하면 맞습니다. 본질로 돌아가서 창업 이념에 기반을 둔 경영 활동을 하겠다. 그리고 여러분들에게 더욱 도움이 되는 혁신적인 제품 포트폴리오를 지속적으로 강화하겠다. 또 하나는 오늘 설명드린 바와 같이 여러분들의 니즈에 맞는 또 더 많은 분들이 더 많은 혜택을 수혜하실 수 있는 보상 플랜도 꾸준히 글로벌에서 지원하겠다. 이렇게 압축이 될 것 같습니다. A70 가실 준비 되셨나요? 네, 지금 이 문을 나가서 동굴레 미팅을 하시겠지만 그 안에서 목표를 반드시 선포하셔야 됩니다. 목표를 선포하시면 내가 또 행동해야 될 게 나오겠죠. 그래서 A70 그 자리에 서는 그 순간까지 한국함의 영업부 열심히 지원하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 제품과 우리 더 강화된 플랜, 우리 리더님들의 자신의 플랜으로 만드시길 바라겠습니다. 설레시나요? 네, 설레이실 때 도전할 때라고 합니다. 네. 원하면 성취할 수 없습니다. 결심하시고 결단하셔야 성취하실 수 있습니다. 우리 한국함에 있는 리더님의 발 맞춰서 항상 비전과 플랜으로 리더님들께 힘을 실어 드리겠습니다. 결단하시는 의미로 함께 외치면서 오늘 이 시간을 좀 마무리할까 하는데요. 괜찮을까요? 네, 제가 고를 외치면 A70, 두 번째 고를 외치면 비전 트립으로 나에게 한번 결단하는 의미로 힘차게 외치도록 하겠습니다. 자, 준비되셨나요? 네, 고! A70, 고! 비전 트립! 감사합니다. 안녕히 돌아가십시오.